بھئی ایک دو سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال، ہاں آج کل جو بچے موبائل وغیرہ میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کس طرح پیدا کیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ان کے دلوں میں پیدا کرنے سے پہلے ہمارے دلوں میں پیدا کریں۔ الاناء یترشح بما فیہ، بڑے برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی چھوٹے برتن میں ڈالی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی بھی بچوں پر محنت نہیں کیے۔ حضور کی محنت والدین پر تھی اور والدین کی محنت بچوں پر تھی۔ حضور کی محنت والدین پر اور والدین کی محنت بچوں پر، اسی لیے مکاتب اس وقت شروع ہوئے جب والدین میں پڑھنے پڑھانے کا رواج مزاج ختم ہو گیا۔ پہلے والدین ہی استاد ہوا کرتے تھے۔ میں نے بھی خود قرآن پاک میرے والدہ محترمہ سے پڑھی۔ ہمارے یہاں سب کا معمول ہے کہ گھر میں ہی قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، والدہ سے، والد سے۔ تو اس لیے پہلا حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جس چیز سے ہم اپنے اولاد کو روکنا چاہتے ہیں پہلے ہم اس سے رکیں، اور جو ہی ہم لوگ رکنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک بچے رک جائیں گے۔ دیکھیے، بچے آ کر کچے ہیں من کے اعتبار سے، جس سانچے میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائیں گے۔ جس سانچے میں ہم ڈھالیں گے بچے ڈھل جائیں گے۔ تو بچوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیدا کریں، پھر اس کے بعد ہم بچوں کو ان چیزوں میں مشغول رکھیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ موبائل کی طرف توجہ نہ دیں۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی آپ تشخیص اذہان، پہلے زمانے میں بچے کھیلتے تھے اور اب کھیلنا ہی بند ہو گیا، تو ان کو آپ مصروف رکھیں۔ ابھی ایک سائنسدان کے مسلمان سائنسدان دیندار ہیں، انہوں نے عجیب بات کہی، بچوں کے دل میں 3 چیزوں کا اہتمام کریں، خرافات سے بچ جائیں۔ پہلی چیز گارڈننگ، بچوں کے دل کے اندر گارڈننگ کا یعنی پودے وغیرہ بونے کا اس کا شوق پیدا کرا دیں، پارٹ ٹائم میں وہ گارڈننگ کریں۔ نمبر 2، جانوروں کو پالیں، ان کے لیے بکریاں پالے، خرگوش پالے، چڑیا پالے، بچے اس میں لگ جائے، وہ شوق، دوسرا شوق۔ نمبر 3، پلینگ، بچے کھیلیں، کرکٹ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، کوئی بھی کھیل کھیلیں۔ تو ان 3 چیزوں میں بچوں کو مصروف رکھیں گے۔ پڑھائی کے بعد یہ 3 چیزوں میں، یا تو گارڈننگ میں رہیں، کھیتی باڑی کے سلسلے میں وہ فکر کریں، تو انشاءاللہ بچوں کا دماغ موبائل کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسری بات جو انہوں نے سوال کیا، تفسیر کے سلسلے میں کہ اختصار کے ساتھ بچوں کے دماغ میں قرآن کا پیغام کیسے بٹھایا جائے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے سورہ اخلاص سے شروع کرو۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی پورے قرآن کا لب لباب ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، پہلے بچوں کو اللہ سمجھائیں، نمبر 2 رسول اللہ سمجھائیں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے کیا ہوگا وہ سمجھائیں، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ تو ہم جس وقت میں بچوں کو توحید سمجھائیں گے، رسالت سمجھائیں گے، قبر سمجھائیں گے، حشر سمجھائیں گے، سمجھو پورا قرآن ہم نے سمجھا دیا۔ بچوں کے دل کے اندر اگر یہ 3 باتیں آ گئیں تو پورا قرآن آ گیا۔ اس کو آسان ترتیب قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات سمجھا دیں، یہی پوری شریعت کا نچوڑ ہے، یہی رسالت کا نچوڑ ہے، یہی قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ پھر اس کے بعد سبقاً انشاءاللہ بچوں کو آگے کی تعلیم دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ میں ایک ریٹائرڈ پرسن ہوں، میں قرآن شریف تفسیر اور حدیث شریف کو مستقل ہر دن 3-4 گھنٹے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے جگہ پوچھا میں، کہیں بھی اس کا نظام نہیں ہے، کہیں آپ نظام بتایا تو بہترین ہے۔
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस नहीं, जी। मैं ऑनलाइन नहीं चाह रहा हूँ, मैं लाइव क्लास कहीं जाकर जमना चाह रहा हूँ, जी 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 जी। कम से कम 3 से 4 घंटे। आप आपके औकात की तरतीब बना लें, हाँ, उसी एतबार से रहबरी कर दी जाएगी। आप मिसाल के तौर पर टाइमिंग मेरा आकर कभी भी सुबह, तैयार हूँ। अच्छा कभी भी तैयार हैं तो इंशाल्लाह टाइमिंग बना तरतीब बना लेंगे इंशाल्लाह। हजरत से नंबर ले लें, जी जी। रास्ते राब्ते में में रहें, तरतीब बना लेंगे। हाँ मस्जिद सऊद के पास हजरत गोविंदपुर में। ठीक है भाई, इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह। जी कंपनीज में वगैरह जॉब करते हैं तो उसमें जो है हमारा रिश्ते रहते हैं दोस्तों आपके साथ में तो मीटिंग वगैरह भी होती है। आजकल तो लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो खाली लड़कों की है। लड़कियां ज़्यादा हैं। तो हमें मीटिंग जब करना है तो उस वक्त जो है एहतियात, यानी आंखों से आंखों को तो मिलाना नहीं है, मगर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, एकदम जो है सख्त मुश्किल। तकरीबन मैं अगर मैं मीटिंग करें तो प्रेजेंटेशन अगर करें आप, तकरीबन जो है 30-40 लेडीज़ होती हैं, 10-15 जो है जेंट्स हैं। तो उस हालत में जो है उन्होंने क्वेश्चन अगर कर दी तो उनसे जो है जब तक हमारा ये नहीं होता, आंखों से आंख नहीं मिलते, तब तक जो है उनका सवाल हमें समझ में नहीं आता और हमें उनको जो है बराबर से जवाब भी नहीं दे सकता। एक तो ये बात है, और जो है मीटिंग्स वगैरह में भी जो है जब डिस्कशंस होती तो डिस्कशंस को हमारा इंटरेक्शन होता रहना, बातचीत हो रही, तो ये मामले में जो है हमें कैसा, हमें जो है हमारे ईमान की हिफाजत, निगाहों की हिफाजत तो बहुत मुश्किल है। यानी नीयत तो देखिए हमारी पूरी नहीं है। निकाह में दो तरह की निगाह है। आम तौर पर हम जो देखते हैं, एक है नज़र फ़ाहिशा। नज़र फ़ाहिशा किसे कहते हैं? आप देख रहे हैं, आपकी नीयत ख़राब हो रही है, आपके इरादे ख़राब हो रहे हैं, आप गुनाह के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इसे कहते हैं लज्जत वाली नज़र। ये लज्जत वाली नज़र शरीयत में मना है, हराम है, ज़िना है, इसे ज़िना लाइन कहते हैं। हमारे फ़ुक़हा में चेहरे को, औरत के चेहरे को बाज़ों ने पर्दे में शामिल नहीं किया। दूसरी बात, गैर जो औरतें होती हैं, कौन गैर औरतें, ये गैर औरतों का हुक्म उनके पर उन पर तो पर्दा करने का है ही नहीं। तो हम लोग जब देखें, फिलहाल तौर पर हम देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, तो देखते वक्त हम इन्हीं की तरफ फोकस ना करें। इसलिए कि जब भी कोई बात कर रहे हैं तो एक ही आदमी को घूरना, ऐसा नहीं। तो आप फोकस बदलते रहें। जब बदलते रहेंगे तो आपकी नज़र जनरल नज़र हो जाएगी। हमारा तो नज़र ऐसा, हाँ, बस वो शरीयत में जो मना है वो नज़र फ़ाहिश मना है। वो नज़र जिसमें नीयत ख़राब हो रही हो, इरादे ख़राब हो रहे हो। ये मामला कोई हाँ, इस ये अगर जनरल नज़र, जनरल जैसे हम बकरे को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, गाय को भी देखते हैं, बैल को भी देखते हैं। हाँ, इसी तरीके से ये इंसान है, एक पब्लिक मीटिंग हो रही है, तो पब्लिक में हम देख रहे हैं। हाँ, हम जब ऑस्ट्रेलिया जमात में थे तो वहाँ हर गश्त में औरतें आ जाती थी, और यहाँ की तरह नहीं आती थी, और वहाँ की तरह आती थी। तो अगर आप उनसे पलट जाते हैं तो गलत उनके ऊपर असर होता था। अगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिए तो ऐसे मौके पर भाई तब भी मसाइल खड़े हो जाते थे। तो हम करते क्या थे, अरे भाई जनरल आप अव्वल हो आखिर हो, इधर देखते हुए आप बोलते रहिए। उनकी तरफ आप टोटल, उनकी तरफ सर गए जैसा भी है और नहीं गए जैसा भी है, लेकिन मुंडी घूम रही है। नतीजा क्या हुआ, 6 औरतें इस्लाम कबूल कर ली। कितनी औरतें? उन्होंने ये वो महसूस कर रहे थे कि ये हमें देख भी नहीं रहे हैं, हमसे गाफिल भी नहीं है। तो बाकायदा ख़वातीन बच्चों के साथ आकर जहाँ हमारा क़याम था, इस्लाम कबूल करके गई। जी देख लीजिए। ठीक है भाई।